ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी हिम कह गए मसंत महाने, एक दोए दिन आछे गत ठाने। चूना अधिक लगावन कीना, कुशक त्रास है गुर दिस को चीना। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगो जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वडभागी हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिम कह गए मसंत महाने, एक दोए दिन आचे गत ठाने। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, अमृत सरोवर दीयां पौड़ियां पक्कियां हो रही ने और मसंद जिहड़े ने बाहरों बाहरों एक इट चूने च लवाउंदे ने, बाकी गारे च लवाई जा रहे हैं। सिखां ने आके धन गुरु अर्जन देव जी के कोल शिकायत की कि सतगुरु जी पानी में गारे वाली इट्टां बहुत समा टिकणियां नहीं। सिखां नूं मसंदां नूं गुरु साहब जी ने बुलाया और मसंद 1 2 4 दिन उन्होंने फिर सेवा की, चूने दे विच इट्टां लवाइयां। दूजी वारी फिर शिकायत आई और दूजी वारी फिर सतगुरु के सामने एक बारी कह के चले गए। और कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं कि 1 2 दिन चंगी तरह उन्होंने फिर चूना उस तरह लाया। कुछ को उन्होंने गुरु साहब का फिर डर भी मन्या कि दूसरी बारी शिकायत गई है, चूना घट लगता है। केतक दिन चिनवावत रहे, पुनः आमदन लघु तन लहे। कहते जो दूसरी बार शिकायत गई फिर उस तो बाद कई दिन लगातार जिन्ना चूना सचमुच चाहिए सी कारीगर कहते सन उन्ना चीना लवाउंदे रहे। पर कुछ दिन तो बाद फिर हिसाब किताब करन लगे कि धन तो बड़ा लगता है, ये तो खर्चा ही बड़ा हो रहा है। करन लगे तैसी बिदकार, लग चूना एक ईंट मजार। कहते फिर उस तरह कारीगर के कोल खलो गए कि एक एक किट्टी लाउनी है चूने च, बाकी गारे च लाउनियां ने। उस तरह फिर गारे च लवाउण लगे। देख सिख नह सके सहारे, सतगुर बड़ बुनियाद उचारे। पर सिख जदों गुरु घर दे विच काम कोई भी माड़ा हुंदा उदों भी ते अज भी फिर जागदे जमेर वाले नहीं चुप रहिंदे कि ये गुरु घर दे इस पावन सरोवर की बुनियाद है। ये इट्टां ने जिहड़ियां हर वेले लहरीं जल दे विच ने, पर ये काम ठीक नहीं कर रहे। कार मसंद बनावे दंबा, तिस दोनों ते होत अचंबा। कि जेड़े वेखण वाले सिख नूं वेखदे ने कि मसंद खूटी कार कर रहे हैं, कि दोवां पासे तो हैरानी हुंदी है। एक तो बाहरों बाहरों विखाउण वास्ते चूना बड़ा सोहना लाया, दूजा गुरु साहब जी ने हुक्म भी किया भाई तुसीं सरफा नहीं करना, तुसीं कंजूसी नहीं करनी। पर ये कुछ कुछ दिन लगते हैं फिर उस तरह कंजूसियां करते हैं। रह न सके मिल गुर टिक आए, जह बैठे गुर सहज सुभाए। पर गुरु के सिखा तुरिया नहीं गया। तीजी वारी फिर सिख धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों के आए ने और हथ जोड़ के अरदास बेनती की
ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਰ ਸੁਪਾਨਣ ਪੰਖ ਲਗਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਲਾਵੈ ਕਬੈ, ਚੂਨੇ ਸੰਗ ਇੰਟ ਕਾ ਸਭੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂਨੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਦਮ ਸੋਚਨ ਵਾਵਤ, ਮੋਹਰੀ ਮਹਿ ਚੂਨਾ ਲਗਵਾਵਤ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਉਹ ਚੂਨੇ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਅੰਗਾਰੇ 'ਚ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰ ਸੁਨ ਕਰ ਕੁਟਿਆਈ, ਕੁਛ ਰਿਸਕਾਰ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਭਈ ਸਥਿਰ ਕਬ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਹ ਜਾਏ ਬਿਦਾਰਾ, ਬੜੇ ਨਵੀਨ ਫੇਰ ਸਰਸਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਖੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਨਹੇ ਜੇ ਪੋਲ ਬਣਾਵਣ ਕੀਨਾ, ਪੋਲੇ ਜਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਹ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਮਸੰਦ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨਹਿ ਰਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਿਖੈ ਨਾ ਢੋਈ ਲਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇਂਗੇ ਇਸ ਤਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਨ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਮੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਵੇ,
ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਏਂਟ ਸੋਨਾ ਅਧਿਕ ਲਗਾਵੇਂ, ਪਵਰੇ ਪਾਕੇ ਪਰਮ ਬਣਾਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਚੂਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰ ਕੇ ਸਰਾ ਸਥਿਰ ਜੋ ਕਰੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਰਤਾ ਕੋ ਸੋ ਭਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੰਬ ਮਸੰਦਨ ਕੀਨ ਜੋ ਤਾਲਾ, ਜੜ ਨਾ ਰਹਿ ਇਨਕੇ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪੂਰਬ ਇਨਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਨਾਸੈ, ਪੁਣਸਾਰ ਟਹਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਜੂਸ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਬੜਾ ਉਦਾਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਣ। ਕਿਰਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਗਵਾਚਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੋਵਰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਰਵਾਵੇਂ, ਫਲ ਕੋ ਪਾਵੇਂ ਤਬ ਪਛਤਾਵੇਂ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਭਾਵਣੀ ਕੋ ਫਲ ਤਾਲ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਬਣੇ ਇਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ 3 ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, 2 ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 52 ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਮੰਦ ਮਸੰਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਸ਼ਰਾਪ ਪਇਓ ਇਸ ਪਹਾਏ। ਤਨ ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸਮ ਬਾਰ ਸਗਰੇ ਦੇ ਖਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਨ ਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਬਰ ਸਗਰੇ ਦੇ ਖਪਾਏ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
भले तुर्कपत काबले इस थल दल चले आए, सर सुपान उखेर कर पूर दियो सब थाए। ते कविराज वो भी अगे लिख रहे हैं कि एक बलवान काबली तुर्क राजा इत्थे आया सी फौजा समेत। उन्हें आके सारा सरोवर पूर दिता सी, भर दिता सी, पौड़ियां उखेड़ दित्तियां सन। और इत्थों तक कहा जाता कि उन्हें बरूद पा के हरमंदर साहब अपने को जड़ा पट्टन का यतन किया सी। जड़ा तो नहीं पट्टियां गईयां, पर उस हरमंदर के नींहां दे विचों एक इट निकली सी जिहड़े इहदे बदाली ते वजी, जिहड़ा इहदी मौत का कारण बन गया। आप तो मर गया पर जड़ा नहीं पट सकिया। सिंह बरिंद महपत पहे हते जमन समुदाय। फिर जिहड़े सिंह ने वो अगे राजे महाराजे हुए, मलेशिया के नाल उन्हां दे टाकरे हुए। नीव पुरातन ताल के देख भले सोथाए। उन्हां सिंघां ने फिर इस पुराने सरोवर दे जिहड़ियां नीहां सन, पौड़ियां सन, उन्हां नूं चंगी तरह लभ के उन्हां नूं दुबारे पक्का करवाया। करे सुपान चनाए पुन चूनो सरब लगाए। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी तो लिखत बोल भी उन्होंने याद सन कि साडे सिख आउणगे, सिंह सूरमे आउणगे। उन्हां बोलों नूं याद करते हुए सिंघां ने फिर इस सरोवर दीयां पौड़ियां ऐन निरोल चूना ला के बनवाइयां। तिम सिरे हरमंदर करियो कंचन रतन खचाए। और फिर अगे समा आया सी कि उस तरह श्री हरमंदर साहब जी उनकी उसारी की, फिर उनके ते सोना भी जड़ाया। फिर उनका ना ही गोल्डन टैंपल पै गया। सुनो कथा सर बनन के श्री अर्जन उपकार। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि भाई सरोते गुरु के सिंघो, इस अमृत सरोवर की जी कथा है ना वो सुनो। जड़ा ये कथा नहीं, ये धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, धन गुरु रामदास महाराज जी ने साडे सिखां ते बड़ा वड्डा उपकार किया इस सरोवर नूं ला के। कार करावत तीरथित सिरमुख बाक उचार। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों ये बचन उच्चारण कर दिते कि यह सरोवर एक बार भरिया जाएगा, पूरिया जाएगा, ढा दिता जाएगा, साडे सिख दुबारे होणगे, बनाउणगे। उस तो बाद धन गुरु अर्जन देव महाराज जी उस सरोवर के किनारे बैठ के आप सेवा कराउंदे ने। सुनो कथा सार बनन के श्री अर्जन उपकार। कार करावत तीरथित श्री मुख बाक उचार। अणगण नर की भीर है वो चारों दिस महलाग। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सेवा करवा रहे हैं अमृत सरोवर की पौड़ियां पक्कियां कराउण दी। अनगिणत सिखां की जिहड़ी भीड़ है चारे पासे लगी रहिंदी है, सेवा सिख करदे ने। चिने खड़े गुर गुर भणे भजन भगत बड़ भाग। कहते गुरु के सिख कुछ पौड़ियां नूं चढ़ाई लगन करन वास्ते लगे ने, कुछ सरोवर की पटाई होर हो रही है। वो गुरु गुरु जपदे होया, नाम सिमरन करदे होया, जेड़े जेड़े पासे की सेवा मिलती, कोई पौड़ियां पक्कियां कर रहा है, कोई पटाई कर रहा है। चौपे श्री लक्ष्मी पाते कंकार। जग सिरजन पालन संहार। कवि संतोख सिंह जी के लिखते हैं कि उधर माया के पति पाव वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु, जिन्हों ने सारे संसार की सिरजना की, सारे संसार को जिहड़ा पालन वाला है। तीन लोक स्वामी बड़ चीन। दीन दयाल निज भगत अधीन। जिहड़ा तिन्ना लोकां दा मालक है, जिहड़ा दीन दुनिया दे विच दीनां दी रख्या करन वाला है, जिहड़ा अपने भगतां दे वस विच रहिंदा, जिन्हों भगत वशल कहा जाता, वो अकाल पुरख वाहिगुरू। सचखंड मैं सब बिद जानी। अपन समीपन सात बखानी। कहते उधर एक अंकार अकाल पुरख वाहिगुरू सचखंड विच सारी गलबात जानते हैं कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप ही साडा रूप ने। संसार दे विच जाके बड़ा वड्डा परोपकार का कार्य कर रहे हैं। श्री नानक तन को मैं धारियो
ਨਰਕ ਪਰਣ ਤੇ ਨਰਨ ਉਭਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਪਰਣ ਤੇ ਨਰਨ ਉਭਾਰਿਓ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅਬ ਸਰੂਪ ਪੰਚਮ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਭਗਤ ਬੇਸ਼ ਮੈਂ ਛਪੇ ਵਿਸਾਲੇ, ਚਾਹਤ ਭਗਤ ਪੰਥ ਕੋਹ ਪਾਲੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾਨਾ, ਥਿਰੇ ਸਦੇਵ ਨਰਨ ਕਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਰੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋ ਸਿਰਜਾਵਤ, ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਦਿਪਤਾਵਤ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਅਮਣੀ ਤਲ ਮਹਿ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਵਣੀ ਤਲ ਮਹਿ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਅਵਣੀ ਤਲ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੀਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਭੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੈ ਭਜਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੈ ਮਹਾ, ਚੌਂਦਿਸ ਕੇ ਨਰ ਨਮਰੇ ਤਹਾਂ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਜਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ ਹੋਏ, ਮੋਕੋ ਸਿਮਰੇਂਗੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰ ਹੋਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੇਮ, ਉਹ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਕੋ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਗੇ।
ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਗੇ। ਤੰਬ ਬਿਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਲਿਵ ਲੀਨ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਕੋ ਸਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਰਹੋ ਬਣਿਓ ਜਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਬਣਿਓ ਜਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੇਖ ਧਰ ਬਿਦ ਤਿਉ ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਬਸੇ ਦਿਖਰਾਵੋ ਤੈਸੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਸਰ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਛਪਣ ਹੇਤ ਬਾਪੋ ਕੋਲ ਪਲਟਾਵੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਾਰ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਾਧੋ ਬਨ ਮਜੂਰ ਤਨ ਕਟ ਪਟ ਬਾਧੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਏ। ਕਹੇ ਕੰਦ ਖਣਬੇ ਹਿਤ ਧਾਰੇ ਕਹੇ ਟੋਕਰੇ ਹੱਥ ਮਜਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਭਗਤਨ ਕੇ ਵੱਡ ਕਾਰਨ ਬਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣ ਪਉ ਦਿਖਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਕੰਤ ਜਗ ਗੁਰਪੁਰੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮਜੂਰਨ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸੁਧ ਹੋਈ ਕੌਤਕ ਪਿੱਖਣ ਦੇਵ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਭਣਤ ਗਗਨ ਮਹਿ ਆਏ ਅਦਭੁਤ ਗਤ ਦੇਖਤ ਸੁਰ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਬਿਸਮਤ ਚਿਤਨਜ ਬਿਖੈ ਬਖਾਨੇ ਇਨਕੇ ਚਲਤ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਨਿਤ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਿਦ ਤਾਵ ਤਿਮ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਏਕ ਭਵ ਧਾਰਾ
ਦੁਤੀਏ ਸੋ ਅਬ ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਰਾ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਿਕੇਤ ਸਿਧਾਏ, ਬਣ ਬਣਜਾਰਾ ਖਿਪ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਵਣਜਾਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੋ ਛਾਪ ਰਛਾਇਓ, ਭਗਤਨ ਵਤਸਲ ਬਿਰਦ ਦਿਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਛਪਰੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰੀ ਬਾਈ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਛਪਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਦੇਹਰਾ ਗਊ ਜਵਾਈ, ਮੁਗਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਰੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਏ ਸੈਣ ਕੇ ਤਨ ਧਰਨਾਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿੰਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਨ ਕਰਮ ਗਨੀਜੈ, ਬਸ ਭਗਤਨ ਕੇ ਸਦਾ ਲਿਖੀਜੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੀਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਗਹੇ ਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਧਰੇ ਟੋਕਰੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਫੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਥਲ ਚਿਨਵਾਇਓ, ਖਰਨ ਲੱਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਤਹ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਨਿਕਾਸੇ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਈ, ਦੇਖਤ ਭਏ ਦੇਵ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਲਟ ਪਲਟ ਆਪਣੋ ਤਨ ਸਾਰੇ, ਆਏ ਲੱਗੇ ਸਗਰੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ। ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਜੇ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰ ਕਰਵਾਵੇਂ, ਕਹਿ ਸਭ ਸੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਭਈ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਮਾਟੀ ਪਾਟੀ, ਸਭ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਸਾਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਨਿਰਣੈ ਹੇਰੈ, ਆਜ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰੇ ਕਨੇਰਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।